मु कहूथिबा कथाटी आपण एबे सुनिले आघात पाइबे। इटाली रे हाँ आमर पिज्जा पास्ता देशरे एबे हिंदू धर्म एक आध्यात्मिक विप्लव परी परिणत हेउछि। अधिक लक्षी इटालियन एबे सनातन धर्म को ग्रहण करुछंती। किंतु प्रश्न हेउछि काहीकि गोटिए समयरे ख्रिस्टियान धर्म अनुसरण करुथिबा लोकमाने एबे काहीकि हिंदू धर्म आड़कू मोड़ नेउछंती। एही कहानी एक गभीर आध्यात्मिक यात्रा। तेबे आपण एहा सुनिबा परे इटाली विषय आपणक मत बदली जिवो। वीडियो को जिबा पूर्वरु अर्प आमर एही वीडियो को लाइक एवं कमेंट करंतु। एपरी कले वीडियो आहुरी शीघ्र आपणक सम्मुख को आसीबो। सेही परी सब्सक्राइब करिबा भूलंतु नाही। एबे टॉपिक भितर को जिबा। ऑफिशियल रिकॉग्निशन। एही कहानी आरंभ हेला एक शक्तिशाली सहित इटाली सरकार ऑफिशियल भावे हिंदू धर्म को रिकॉग्नाइज कला। एक संगठन अछि इटालियन हिंदू यूनियन। एहा हिंदू संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करुछि। फेब्रुआरी रे ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करागला। एही यूनियन इटाली सरकार सहित चुक्ति स्खार कला। ताहा माध्यमरे हिंदू धर्म को आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक समर्थन मिलिबा पाई करागला। तेणु एबे इटालियन नागरिक माने हिंदू उत्सव उदापन करुछंती, गीत गाई नाचुछंती, वैदिक चांटिंग रे भाग नेउछंती। एही आंदोलन केवल प्रतीक किंबा परंपरा विषय रे नुहे। एहा एक आध्यात्मिक रूपांतरण द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इटाली अर्थात इतिहास रे कैथोलिक ख्रिस्टियानिटी सेठारे बहुत दृढ़ थिला। शताब्दीरु ख्रिस्टियानिटी इटाली संस्कृति रे गभीर भावे मूल धरिछि। किंतु एबे चित्र धीरे धीरे बदलुछि। हिंदू धर्म इटाली रे आरंभ रे बहुत छोट उपस्थिति थिला। सेठारे रोमान संस्कृति, ख्रिस्टियानिटी, इस्लाम प्रभाव प्रबल थिला। किंतु समय सहित भारतीय अभिवासींक द्वारा हिंदू संस्कृति धीरे धीरे विस्तार लाभ कला सेठारे। एबे इटालियन हिंदू यूनियन अध्यक्ष फ्रांको मारिया जियांतोनात कहिछंती जे लक्षी इटालियन हिंदू आड़कू आकृष्ट हेउछंती। आघातजनक संख्या नुहे कि रे हिंदू जनसंख्या सेठारे पूर्वरु निकटरे थिला। एबे ताहा 2 गुण हेबाकू बहुत निकटरे अछि। आसल रे एसबु किपरि आरंभ हेला? तेबे एही यात्रा किपरि आरंभ हेला जदि कहिबा तेबे रे हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन इटाली को आसिला। रोम एवं मिलान रास्तारे कृष्ण भक्त माने भजन गाई नाचुछंती स्थानीय को बहुत आकृष्ट कले। सेमानंको सरलता, भक्ति, शांति इटालियन मानंकु प्रेरणा देला। सेठाकार लोकमाने धीरे धीरे आरंभ कले भगवद गीता पढ़िबा, हिंदू दर्शन को बुझिबा, जोग, ध्यान, आयुर्वेद एही 3टी इटाली रे बहुत लोकप्रिय हेला। विशेष करी चापपूर्ण आधुनिक जीवन रे सेगुड़िक बहुत साहाय्य करुछि। सेमानंकु द आध्यात्मिक संजोग एक इटालियन महिला मारिया मिलान कॉर्पोरेट चाकिरी रे चाप सहित संघर्ष करुथिला। एक जोग क्लांकु जोग देई भगवद गीता पढ़िबा परे तार जीवन रे उत्तर मिलिला भली अनुभव हेला बोली से कहिछि। से कहिछि आई फेल्ट लाइक आई फाउंड पीस आफ्टर इयर्स ऑफ कन्फ्यूजन। ता परी हजार हजार इटालियन मानंकु हिंदू धर्म केवल धर्म नुहे, इट्स ए ऑफ लाइफ बोली जानिबाकू आरंभ कले। इट ऑफर्स पीस, एक्सेप्टेंस एंड मीनिंग समथिंग मॉडर्न सोसाइटी रे एसबु मिस हेउछि बोली विश्वास करिबाकू आरंभ कला सेठारे। फ्रांको मारिया कहिछंती जे हिंदू धर्म रे टॉलरेंस एवं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पाथ इटालियन लोकंकु बहुत संजोग कला। एहा सहित धीरे धीरे हिंदू धर्म रे थिबा शांति को चिन्निबा बढ़िला। सेठारे संगठन एवं प्रभाव एही हिंदू धर्म विस्तार रे बहुत संगठन मुख्य भूमिका निर्वाह कला। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मुख्य प्रभाव सृष्टि कला। सेमाने भक्ति, जोग, श्रीमद भगवद गीता शिक्षा को बहुत प्रचार कले। सेठारे रोम एवं फ्लोरेंस रे इस्कॉन केंद्र स्थापन कले।
ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ମିଶି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଇଟାଲୀରେ ମୂଳ ଧରିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେମାନେ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଇଟାଲିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ଯଦ୍ୟପି ଇଟାଲୀରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ପରି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଧାରଣାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ଅଭିବାସୀମାନେ ଇଟାଲୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଅଧିକ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଘରେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଭାଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଇଟାଲୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆସିଲେ, ଦଶହରା ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଅନୁମତି, ଜମି ଅନୁମୋଦନ, ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଟାଲିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯେମିତି ଦିଳି, ହୋଲି, କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଉଦ୍ଯାପନ। ଶିଖ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ହବ୍ ପରି କାମ କଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଭାଗଦାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଏବଂ କଲଚର ଏକାଡେମିକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଚେତନତା ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ଇଟାଲିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେପରିକି ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇଟାଲିଆନ ବିଦ୍ୱାନ ସେପରିକି ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୌଦ୍ଧିକ ବୁଝାମଣା ଇଟାଲିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଇଟାଲୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗଦାନ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଛାପ ଗଢ଼ିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏହି କାହାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇଟାଲୀରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ବିଷୟରେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଶାନ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁଛି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ କନଭର୍ଟିଂ ପିପଲ, ଇଟ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଓପନିଂ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟସ୍। ଇଟାଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ଏକ ଆଶା ପରି ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏକ ପ୍ରମାଣ ପରି ଅଛି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା ସୀମା, ସଂସ୍କୃତି, ଦେଶ ବୋଲି ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛୁ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଟିଏ କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପରି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏହି ପୁରୁଣା ଚାପ, ଘୃଣା, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଲୋକ ପରି ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭିତରୁ ବୋଲି ଇଟାଲୀରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନେକ ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ସମଗ୍ର ଆଫ୍ରିକାନ ମହାଦେଶ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରଣା କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ କେବଳ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସାମାଜିକୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମର ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରୁଚିକର ଲାଗୁଛି। ଆମେ କରୁଥିବା ଉପାସନା
ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସି ଉପାସନା କର ଏପରି କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେପରି କି ବହୁତ ଦେଶର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦିଳିଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସିଙ୍ଗାପୁର, ମିଆଁମାର, ମାଲେସିଆ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏପରି ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆମର ଭାରତରେ ତାହା ବିପରୀତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁତ ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମୂଳ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ଏଠାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖିଛୁ, ରୁଷିଆନ ହେଉ ବିଦେଶୀ, ଆମେରିକାନ ହେଉ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ କାହିଁକି ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିପରୀତରେ ଏଠାରେ କିଛି ଯୁବକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟୁଥିବା ତଥ୍ୟ ମାତ୍ର କହୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ବହୁତ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଟାଲୀରେ ଏହି ନିଃଶବ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ପରିଣତ ହେଉଛି? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ରୁଚିକର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ସାବଧାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।